कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईऐ। पूरन परमानंद मरने ही ते पाईऐ। पूरन परमानंद। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, ज्ञान दे अगमी भंडार, सब दुखन को हरता, सब सुखन के दाते, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन 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 साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भरन वास्ते आप समूह संगत पहुँचे हो। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मेहर कृपा सदका चमकौर साहिब की पावन गढ़ी का इतिहास अते सरहंद फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के इतिहास नाल कुछ दिनों तो विचार इतिहास नाल जुड़ करके साझे कर रहे हाँ। आओ इतिहास की इस चल रही लड़ी नूं, शहादतां दे इस सफ़र नूं अगे तोरीए। कल दे दीवान अंदर असी इतिहास दे इस पन्ने ते पहुँचे हाँ जिथे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अते माता गुजर कौर जी, जिन्हों ठंडे बुरज की उस बर्फीली ठंड विच कैद किया गया, जिथे माता गुजर कौर जी अपने इन्हां पोतरियां नूं सिक्खी दे मार्ग उत्ते, सिक्खी दे इस रस्ते उत्ते दृढ़ हो के मजबूत हो करके हौसले नाल धीरज नाल चलण वास्ते प्रेरणा देंदियां होया गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की शहीदी का प्रसंग, भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाला जी तिन्हां दी शहीदियां का प्रसंग, धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज उन्हां दी शहीदी का प्रसंग सुना करके इन्हां साहिबजादियां दे अंदर उस तरह ही शहीदी का चाओ, जामे शहादत पीण की तांग ये पैदा कर रहे हैं। तो आओ इस तो अगे का इतिहास साझा करन तो पहला गुरु चरणों विच
मन करके आपो अपनी हाज़री लगवा लईए। जितने भी आप जी हजूरी अंदर पहुँच चुके हो, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठंडे बुरज की इस कैद अंदर इतिहासिक साकियां दे निग नाल दादी माँ ने अते इन्हां साहिबजादियां ने वो रात गुजारी है। दिन का चढ़ाव होया है। अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना करदिआं साहिबजादे अते मां गुजर कौर रबी बाणी नूं पढ़ते ने अते अज दे इस दिन के इम्तिहान की फिर तैयारी करन लग पे ने, जिहदे अंदर अज इन्हां दोहां बच्चिआं नूं कचहरी विच पेश किया जाना है। पहले दिन की कचहरी लगी है। सिपाहियों ने आकर के माता गुजर कौर जी की गोद विचों इन्हां दोहां साहिबजादियां नूं उठा करके ते अपने नाल कचहरी वाले पासे लै गए ने। ये दोवें जाने बजुर्ग माता गुजर कौर नूं, दादी मां नूं इस गल का हौसला, धीरज ते मान देन वास्ते कह के गए ने कि तुहाडी सिक्ख्या उत्ते पूरे उतरांगे। खैर जिस वक्त ये सिपाही कचहरी वाले पासे नूं लै करके जा रहे ने ते इन्हां सिपाहियों ने रस्ते अंदर इन्हां दोहां साहिबजादियां नूं आख्या भी अगे नवाब की कचहरी लगी हुई है ते तुसीं दोवां जाणियां ने उहनूं जिहड़ा झुक करके सलाम करनी है। बच्चे कचहरी अंदर पहुँचे ने ते कचहरी ये जिहड़ी दरबार ये भरिया होया है, जिहदे अंदर वड्डे वड्डे दरबारी बैठे हुए ने। वजीद खान बैठा होया है। इतिहास दे होर कई पक्ष, मलेरकोटले का नवाब है। ये जिहड़े वड्डे वड्डे जरनैल जिहड़े ने इन्हां मुगलों के बैठे हुए ने। तो उस भरे दरबार के अंदर साहिबजादियां ने उस नवाब नूं सलाम करन दी बजाए उत्थे जाकर के दोहां जाणियां ने उच्ची आवाज़ के अंदर वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई है। इन्हां दोहां दी फतेह नूं सुन करके इस दरबार के अंदर जिहड़ा है वो इस गल की विचार होने लग पई है, उच्ची उच्ची बोलन लग पे ने भी छोटे छोटे बच्चे ने ते इन्हां नूं इस दरबार में आकर के झुक के सलाम करनी चाहिए सी ते ये अपना नारा फतेह बुला रहे हैं। खैर दे नेड़े खलोता सुच्चा नंद, जिसनों इतिहास ने झूठा नंद कह के लिखिया, कह लगे भी उन्हें आख्या भी तुसीं झुक करके सलाम करो। ते साहिबजादे अगों आखते ने भी असीं जे झुके हाँ तो केवल अकाल पुरख परमात्मा अगे झुके हाँ। सानू किसी होर दुनियावी व्यक्ति अगे झुकण की सिक्ख्या ही नहीं मिली। असीं परमात्मा तो बिना होर किसी दूजे अगे झुकते नहीं, किसी दूजे अगे अपना शीश नहीं झुकाउंदे। खैर पहले दिन की इस कचहरी के अंदर लालच भी दिते गए ने, डरावे भी दिते गए ने ते इंज भी आख्या गया भी तुहाडे पिता
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਫ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਖੈਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ,
ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਆਦਿਕ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਬਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਨ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਹ ਸਰਪ ਬਿਸੂਰੇ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਪ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਰ ਡਸੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਡਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਰਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਰ ਡਸੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਰ ਡਸੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਕਾਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ भी बदला ही लेना होगा तो लेंगे इनके बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। जे बदला लेना होया तो जंग के मैदान अंदर ही इन्हां दे पिता तो मैं बदला लवांगा, पर इन्हां नूं मार करके मैं बदला लैण दी गल सोच नहीं सकता। रब खुदा मैनूं माफ़ करे, मैं इहो जिहा पाप नहीं करांगा। वो हा दा नारा मार करके इन्हां बच्चों के हक विच, पर जदों कि सारी भरी हुई सभा जिहड़ी है दूजे पासे दी है, इन्हां साहिबजादियां ते कहर ढाउण वाली सभा है, कुछ को ने हामी भरी है तो वह हामी भर के इस भरे दरबार विच उठ करके चले गए, उठ करके चले गए ने भी इत्थे सुनी नहीं जा सकती। खैर, अखीर विच फिर जिहड़ा है ये गल आखी गई है साहिबजादियां दे सामने। कहन लगे भी अजे भी तुहाडे कोल समा है, अजे भी तुसीं जिहड़ा है इस गल नूं सोच लवो। ते सोच विच उन्हां ने आख्या, कहन लगे कबूल कर लो अगर तुम शाह के दीन को फलक बना करके रख दूंगा तुम्हारी ज़मीन को। जे तुसीं मेरे शाह बादशाह दा फरमान मान लवो, इस्लाम नूं कबूल कर लवो, तो तुहाडी जिहड़ी ज़मीन है भाव आनंदपुर साहिब तुहानूं वापस दे दिता जाएगा। फलक बना के रख दूंगा तुम्हारी ज़मीन को। कहने लगा मैनूं स्वर्ग बना करके रख देंगा। पर साहिबजादे जिहड़े ने कहन लगे तेरा जिहड़ा नवाब है
ਇਸ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਪ ਕੋ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕੈਦ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਨਵੈਦ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਜਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੈਦ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੈਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਕੀ ਇਸ ਖਲਕ ਕੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੈਰੋਂ ਪੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਫਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਮਾਇਆ, ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਫਾ ਭਾਵ ਸਖਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕहें किसी को ਹਦਾਇਤ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਢੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਵੀ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਦਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ,
ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਮੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਲਾਦ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਜੇਕਰ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਾਇਆ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵੀ ਅੱਲਾਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੌਜੋਂ ਕੋ ਨਾਜ ਤੁਮੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੌਜੋਂ ਪੇ ਨਾਜ ਤੁਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਵੀ ਪੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਪੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ ਤੋ ਮਿਟੋਗੇ ਜਹਾਨ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਤਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਥੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे ਜਹਾਨ ਸੇ, ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। उपदेश अपना सुन लो ज़रा दिल के कान से, हम कर रहे हैं तुमको खुदा की ज़ुबान से। ये असी नहीं बोल रहे, रब दे घर दी ज़ुबान है, क्योंकि आशिक है हम खुदा के हथेली पे जान है, इस करके रब दे घर दी गल है। बाज आओ शर से, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, पंडित हो मौलवी हो आलिम हो कोई हो, तुसीं अपने ये जुल्म दे कर्म तो बाज आ जाओ, नहीं तो हालात जोड़ा तुहाडा बिल्कुल उस तरह का सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, ये होने वाला है। खैर इस तो पहला कि मैं इस गाथा की इस इतिहासक साके की बच्चों की शहीदी नाल संपूर्णता करा, एक बेनती होर जिहड़ी है इस इतिहासिक पक्ष तो आप जी दे नाल मैं साझी करनी चाहांगा। जिस वक्त फतवा जारी हो चुकिया सी ते हुण बचा दी कोई उम्मीद भी नहीं सी, ते माता गुजर कौर ने
ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾੜੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਕੰਗੀ ਕਰ ਦੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਦੁਲਹਾ ਤੋਂ ਲੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦਿਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਸरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूँ। माँ गुजर कौर ने अपने कोलों छोटियां छोटियां दो कलगियां कढ़ियां ने ते उन्हां दे सीस उत्ते सजा दित्तियां ने। इतिहास का पक्ष ये भी लिखदा है भी उस दिन साहिबजादियां नूं नीले रंग के वस्त्र जिहड़े ने वो माँ गुजर कौर ने पवाए ने। मरने से पहले तुम्हें दूल्हा बना तो लूँ, लाड़ी मौत नूं व्याहण चले हो दूल्हे ते बन करके जावो। रो रो के मात गुजरी ने अरासात किया, तीरों कमा से तेग पे परासात किया। कहन लगे एक पासे जिहड़ा है मां गुजर कौर प्यार करदी है, हौसला धीरज देंदी है, पर है तो एक मां, उहदा हिरदा अंदर जिहड़ा है वो एक मां वाला है, तड़प वाला है। ते चेता रखना मां बिल्कुल इस तरह की है भी अपने बच्चों के सामने वो अपनी दुख तकलीफ जिहड़ी है वो बिल्कुल भी प्रगट ज़ाहर नहीं होण दिंदी, ते ना ही अपने बच्चों का कोई दुख कोई तकलीफ जिहड़ा है वो वेख भी सकती है। अकाल पुरख के चरणों विच कहन लगे बेटे से पहले बिछड़ी थी, कलगीधर तो पिता तो मैं पहला विछड़ चुकी हाँ। इतिहास का यह पक्ष भी मैं साझा कर दियाँ। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते माता गुजर कौर इन्हां दे घर दे अंदर आनंद कारज तो विआह तो तकरीबन जिहड़ा 33 साल बाद कलगीधर पातशाह महाराज का प्रकाश होया। 33 साल ये सिर्फ सबर कहना जिहड़ा है सौखा है, पर यह सबर जिसने शरीर उत्ते हंडाया उन्होंने पूछिए। पर होया की है, बेटों से पहले बेटे से पहले बिछड़ी थी, तुम भी बिछड़ चले, हुण तुसीं दोवें बचे सी ते तुसीं भी तुर चले हो। बिगड़े हुए नसीब याद बिगड़ चले, नसीब पहला बिगड़िया होया सी ते हुण होर बिगड़ चले। बेरहम दुश्मनों के तुम हाथों पे चढ़ चले, ये तो बिल्कुल बेरहम ने ना बच्चों ते कोई जड़ा है वो रहम नहीं करना, कोई दया नहीं करनी, तुसी इन्हां दे हाथां ते चढ़ चले हो। जंजीरे गम में मुझको यहाँ पर जकड़ चले, बेहतर था तुमसे पहले मैं देती प्राण को। चंगा हुंदा पोतरियां तो पहला 80 साल की मेरी देही है तो मैं पहला प्राण देंदी। तुमसे तुम्हारे दुख है सिवा मेरी जान को, पर कहन लगे भी ऐसा हो नहीं सकिया, एक करतार नूं ऐसा मंजूर नहीं सी, इस कारण करके तुसीं जिहड़ा भी पहला इस थां तो रुखसत हो करके चले हो। खैर माता गुजर कौर ने इस ढंग दे नाल जिहड़ा उस साहिबजादियां नूं जिहड़ा उस दिन नीहां विच जाण वास्ते जिहड़ा इस ढंग दे नाल भेजिया, जिहदी गल अल्लाह यार खां जोगी ने बड़े प्यार दे नाल लिखी है। अखीर आखदे ने भी जिस वेले ये वापस
ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਵਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਨੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जानों बचा चले, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮਿੱਝ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहाँ में बना चले, ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਂਹ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸੇਗਾ। गद्दी से ताजों तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। और सचमुच ऐसा होया है। जिस वक्त नूरे माही कोलों खबर जिहड़ी है कलगीधर पातशाह महाराज ने छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दी भी सुनी है ते कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने खंजर दे नाल छोटा जिहा एक पौधा उखाड़ के जड़ों ते यही गल आखी सी भी बिल्कुल इन्हां मुगलों की जड़ जिहड़ी है वो हिंदुस्तान तो इस शहीदी दे कारण करके शहीदी दे खंजर करके पट्टी गई है। अखीर बाकी शेर जिहड़ा है वो साझा करके मैं समाप्ति करन लगा। कहन लगे, ठोडी तक ईंटें चुन की गई, मुँह तक आ गई, बीनी को ढांपते हुए वो आँखें पे छा गई, अखां तक दी दीवार बन गई सी, हर चांद सी ज़मीन को गन सा ला गई, लगते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। ये दीवार ने कलगीधर पातशाह महाराज दे ये दोवें लखते जिगर जड़े ने छुपा लए ने। खैर उन्होंने जिहड़ा है गले तो कट करके शहीद कर दिता गया है। ते इस शहीदी साके नूं जिस वेले कलगीधर पातशाह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सुनाया है ते मैं जिहड़ी कई दिनों तो बेनती इस दीवान की लड़ी विच कर रहा भी ये शहीदी साके जिहड़े ने ये सानूं ढैंदी कला वाले पासे ले जाण वास्ते नहीं सगों चढ़दी कला करन वाले वास्ते ने। पर मैं ये भी गल साझी कर दिया भी चढ़दी कला का ढंग तरीका साहिबजादियां दी शहीदी तो असी पता की लभ्या, असी चढ़दी कला का ढंग तरीका जिहड़ा है वो पीजे बर्गरां ते पकौड़ियां दे लंगरां विच लभ्या। ऐदों वध कुछ नहीं चढ़दी कला लभी। असी साहिबजादियां दे उसे शहीदी जोड़ मेले विच पहुंचीए ते थां थां ते तरह तरह के जलेबियां पकौड़ियां दे लंगर लगे पे। असी शहीदी दी चढ़दी कला जिहड़ी है सिर्फ पकौड़ियां ते जलेबियां विच लभ चुके हैं, होर कुछ नहीं पता सानूं। पर गल वेखो भी जदों ये दास्तां कलगीधर पातशाह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सुनाई है
ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर सी बस्ती सरहिंद शहर ईंटों का ढेर थी। उस बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये बसती हुई सरहिंद शहर जिहड़ी है ये ईंटां दा ढेर बना करके रख दी है। ये बिल्कुल इसी तरह सी दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी शहीदी। बिल्कुल इस तरह की है जुल्म का ते जालमां दा नामो निशान तक जिहड़ा इस शहीदी ने वो इस जहान तो ख़त्म कर दिता है। खैर इस शहीदी साके अंदर इन्नी को गाथा जिहड़ी है वो अज दे इस दीवान की असीं समाप्ति कर रहे हैं। तकरीबन पिछले 5 दिनों तो लगातार इस शहीदी साके दे नाल जुड़े हाँ। मालिक ने मेहर की है, जिन्नी को भी समात बख्शिश की है, जिन्हों को भी विचार की अकल मालिक ने बख्शिश की है, उस अनुसार इतिहास का ये पक्ष जिहड़ा है वो जिन्नी को जानकारी मैं एकत्र कर सकिया आप जी दे नाल साझा किया है। कई प्रकार के पहलू आदक जिहड़े ने वो इस विच रह भी जाते हैं क्योंकि ये सफ़र जिहड़ा बड़ा लंबेरा है। छोटे छोटे पल छोटे छोटे थां जिन्हां ते होर ज़्यादा भी विस्तार किया जा सकता है वो विस्तार आदिक भी जिहड़ा है करन वास्ते बनता है। पर समा सीमित जिस करके इन्नी को विचार गाथा साझी करके मैं आप समुची संगत तो खिमा की जाचना करदा हाँ। एको बेनती जिहड़ी है करके समाप्ति करन लगा। चमकौर साहिब की उस गढ़ी के अंदर साहिबजादियां अते बाकी शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ अंतिम संस्कार करन वाली भी चेता रखियो एक बीबी है। एक नाम उत्थे शहीदां दे अंदर बीबी भिखां दा हुंदा है ते दूजा नाम बीबी हरशरण कौर दा हुंदा है, जिसने उन्हां मुगलों दे उस जिहड़े घेरे अंदर भी रह करके ते कहन लगे वो तरीका ढंग जुगती दे नाल उसने उस उन्हां साहिबजादियां दियां लोथां नूं बाकी ਸਿੰਘਾਂ दियां उन्हां लोथां नूं एकत्र करके ते बड़े ढंग तरीके दे नाल मर्यादा दे नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार किया। ते कहन लगे अंतिम संस्कार वेले वो बीबी हरशरण कौर अपनी तिखी तलवार जिहड़ी है हत्थ विच फड़ करके ते इस चिखा की राखी करती है। तो जिस वेले मुगलों के उन्होंने सैनिकों को पता लगता है इतिहास लिखता है भी उस चिखा के अंदर बीबी हरचरण कौर भी सुट करके ते शहीद कर दिता गया। उन्होंने साहिबजादियां ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ संस्कारा जिहड़ा इस ढंग दे नाल होया है। तो इधर जिहड़ा इतिहास का पक्ष जदों साहिबजादियां दी शहीदी तो बाद की गल करते हैं तो इधर बाबा टोडर मल वर्गियां ने जमीन जिहड़ी है वो आप मुल खरीद करके तो इस थां दे उत्ते जिहड़ा है जिथे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनया होया है, ज्योति जोत मिली संपूर्ण थिया राम, तो उत्थे इन्हां साहिबजादियां दा अंतिम संस्कार किया है। मालक मेहर करे दया करे ये शहीदी साके किसे जिहड़े ने एक कौम नूं चढ़दी कला वाले पासे लै करके जान। पर चढ़दी कला जिहड़ी है ये विचारां दी होनी चाहिए है। चढ़दी कला जिहड़ी है वो सुतंत्र विचार होण ते गुरु की पवित्र बाणी दे सिद्धांत ते इतिहास उत्ते खड़े हो करके असीं जिहड़ा अपने जीवन का सच जिहड़ा वो खलकत कायनात दे सामने रखीए ते ये दसीए भी खालसा जिहड़ा भी किसी भी तरह के जुल्म दे अगे वो झुकदा नहीं है, सगों चढ़दी कला दे नाल हो सकता है भी उन्होंने अपने प्राण भी त्यागने पै जाण। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा समुची संगत तो खिमा दा जाचक हां। फतेह नाल सांझ पाइए जितने भी आप जी बैठे हो कोई भी रसना वांझी ना रवे। आओ इस शहीदी साकियां दी दास्तां नूं संपूर्णता दईए। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। सारे उच्ची आवाज़ विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।